دوستوں، آج ہم آپ کو ایک غریب دودھ والے کے حج پر جانے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو بنا وقت ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک دودھ بیچنے والا رہا کرتا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی بہت خواہش تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ ان سے بہت پیار کے ساتھ ملتا تھا، ان کے ہاتھ چومتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں، اور اس کو اسٹیشن بھی پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاؤں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور کے اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ ایک بار ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے۔ چنانچہ ٹرین کنڈکٹر نے دودھ والے سے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے حج پر جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا تو وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں پر بہت سے لوگ حج پر جا رہے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا، نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والا کولی ہے، انہیں جہاز کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس نے کولی سے دوستی کر لی اور کولی کی وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں رکھنے لگا۔ وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ جہاز کے اندر کسی کونے میں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کولی کی وردی واپس بھجوا دی۔ لوگ اپنے کمرے میں بستر پر سوتے رہے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے سے کہا کہ بھائی جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنی سامنے نظر آنے لگی تو ان صاحب نے اسے بتا دیا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ہی نہیں آ سکا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا یہ بیچارہ ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا اللہ پاک کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دودھ والا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً دودھ والے سے پوچھا، آپ تو وہی ہو جنہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں صحیح پہچانا، میں وہی ہوں۔ اس نے دودھ والے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ دودھ والے نے کہا، میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ایک مکان کی طرف لے گیا۔ مکان میں جا کر اسے ایک جگہ پر بیٹھا دیا اور کہا، مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک خادم پھل لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ قصہ کیا ہے؟ تو وہ دودھ والا کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے اور مکان بھی میرا ہی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ دودھ والے نے کہا، یہ تو راز کی بات ہے، لیکن کیونکہ تم میرے بارے میں جانتے ہو اسی لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا، میرے دل میں اللہ پاک کا گھر دیکھنے کی بہت خواہش اور شوق تھا، اور اسی شوق کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لہر مجھے خود ہی ڈھکیل کر کنارے کی طرف لے گئی۔ میرے اندر پانی چلا گیا
गया और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगे हुए थे। आगे दरवाज़ा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए ही वो गाय रखी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी को बड़ी परेशानी होती थी। अब जब मैंने उससे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। सेठ ने कहा ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो ताला खोलकर मेरे पास आए, मुझे सेठ के पास ले गए और जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हज करने आया हूँ। कहने लगा हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो कहने लगे फिक्र न करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे ही बंदों की ज़रूरत है। बाद में उन्होंने सेठ को फ़ोन किया और कहा इसे मेरे पास भेज दो और फिर सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर के घर पहुंचा दिया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे ज़िम्मे ये काम करता हूँ, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20-25 गायों का दूध मिनटों में निकाल दिया। वो बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा इतना दूध भी निकल सकता है। आज तक उसकी गाय भैंसों ने इतना दूध नहीं दिया था। वो मुझे कहने लगा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा मुझे घर वापस जाना है। वो कहने लगे नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा मेरे बीवी बच्चे तो वहाँ हैं। उसने कहा फिक्र न करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपनी बीवी बच्चों का नाम और एड्रेस बता दो, मैं पैगाम भेज देता हूँ और आने वाले जहाज़ में तुम्हारे बीवी बच्चे भी यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता फरमा दी। अब मैं यहीं रहूँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूँगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करने के शौक़ और मोहब्बत रखने की बरकत। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना खूब ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।